لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن
مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يهدي القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே தாய்மார்களே நேயர்களே, முக்கியமான ஒரு மாதத்தை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம். இந்த மாதத்தை அடைந்து சில நோன்புகளையும் நோற்று அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமான பல இபாதத்துகளையும் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு பல கடமைகளை கடமையாக்கி இருக்கின்றார். இந்த காலப்பகுதியிலே அப்படியான கடமைகளை நாம் ஒருவருக்கொருவர் ஞாபகம் செய்து கொள்வது எங்களுடைய அமால்களை வணக்க வழிபாடுகளை பூர்த்தியாக செய்து கொள்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமைகின்றது. அந்த வகையிலே நாம் ரமதானுடைய மாதத்தை அடைந்து அவனால் அல்லாஹ்வினால் கடமையாக்கப்பட்ட நோன்பை நோற்றவர்களாக இருக்கின்றோம். இதே போன்றுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸிலே 5 விதமான கடமைகளை பற்றி சொன்னார்கள். முதலாவது கலிமாவை மொழிவது, இரண்டாவது தொழுகையை நிறைவேற்றுவது, மூன்றாவது ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவது, நான்காவது நோன்பை நோட்பது ரமதானுடைய மாதத்திலே, ஐந்தாவது வசதி உள்ளவர்கள் ஹஜ் செய்வது என்ற இந்த 5 கடமைகளையும் ஒரு ஹதீஸிலே சொல்லி காட்டினார்கள். தொழுகையை பொறுத்தவரையிலே அன்றாடம் அந்த கடமையை நாம் 5 நேரம் நிறைவேற்றி வருகின்றோம். அதே போன்றுதான் ரமதானுடைய மாதத்திலே நோன்பு நோட்டு இருக்கின்றோம். மூன்றாவது ஒரு கடமைதான் ஜகாத்துடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஜகாத்துடைய கடமையை பொறுத்தவரையிலே யாருக்கெல்லாம் வசதி இருக்கின்றதோ அப்படியானவர்கள் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை பற்றி அல் குர்ஆனும் கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஹதீஸுகளும் எங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஜகாத்தை பொறுத்தவரையிலே அது மிக முக்கியமான ஒரு கடமை.
வசதியுள்ளவர்கள், செல்வந்தர்கள் அந்த கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும். இஸ்லாம் சொல்லி காட்டியிருக்கின்றது எப்படியான பொருட்களிலே நீங்கள் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும், எப்போது நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும், யாருக்கு அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் பல விளக்கங்களையும் தெளிவுகளையும் வழிகாட்டல்களையும் இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கின்றது. அன்புக்குரிய நேயர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, முக்கியமாக இந்த ஜகாத்தை பொறுத்தவரையிலே இது அல்லாஹுவுக்கு வழிபடக்கூடிய ஒரு இபாதத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எப்போது நாம் ஜகாத்தை நிறைவேற்றுகின்றோமோ அப்போது அல்லாஹுவுக்கு நாம் வழிபட்டு விட்டோம் என்ற அந்த அடிமைத்துவத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு பண்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இரண்டாவது, இந்த ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக அல்லாஹு தஆலாவுடைய இரக்கத்தை, அவனுடைய ரஹ்மத்தை எங்களால் அடைந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக உள பரிசுத்தத்தையும் உள தூய்மையையும் எங்களால் அடைந்து கொள்வதற்கு முடியும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஜகாத்தை ஒருவர் நிறைவேற்றுவாராக இருந்தால் அவர் தன்னுடைய சொத்துக்களுக்கு, செல்வங்களுக்கு அவர் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பை அவர் அல்லாஹு தஆலாவிடத்திலே செய்து கொண்டு விட்டார் என்பதையும் ஹதீசுகள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றன. அவ்வாறுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸிலே சொல்லி காட்டினார்கள், ஹஸ்ஸினு அம்வாலக்கும் பிஸ்ஸகா கஸ்ஸிரு அம்வாலக்கும் பிஸ்ஸகா. உங்களுடைய சொத்துக்களுக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் செய்து கொள்ளுங்கள், பாதுகாப்பு தேடிக்கொள்ளுங்கள். எதன் மூலமாக? உங்களுடைய பொருட்களுக்கு, சொத்துக்களுக்கு, செல்வங்களுக்கு ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக என்று கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள். இந்த ஜகாத் என்பது அல்லாஹு தஆலா செல்வந்தர்களிடமிருந்து அதனை பெற்று ஏழைகளுக்கு பங்கு வைக்க வேண்டும் என்பதை அல் குர்ஆனில் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹு தஆலா தான் எங்களுக்கு சொத்துக்களை, செல்வங்களை அள்ளி தந்திருக்கின்றான். அல்லாஹு தஆலா சொல்கின்றான் அல் குர்ஆனிலே, நான் உங்களுக்கு தந்த சொத்துக்களில் இருந்து, செல்வங்களில் இருந்து நீங்கள் செலவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்பதை அல் குர்ஆன் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது. நாம் எங்களுடைய கெட்டித்தனத்தை கொண்டு சம்பாதித்தது கிடையாது. அன்ஃபிகு மிம்மா ரஸக்னாகும், உங்களுக்கு நாம் எதை கொடுத்திருக்கின்றோமோ, தந்திருக்கின்றோமோ அவற்றிலிருந்து நீங்கள் செலவு செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றான். கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், மா நகஸ மாலுன் ஸதகா, மா நகஸ மாலும் ரிஇன் ஸதகத்து. ஒரு அடியானுடைய சொத்தை, செல்வத்தை சதக்கா கொடுப்பதின் மூலமாக அது குறைந்து விட மாட்டாது என்பதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள். இன்று நாம் பார்க்கின்றோம், வசதியுடையவர்கள், பெரும் பெரும் தொழிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், பெரும் வியாபாரிகள் வியாபாரத்திலே இருக்கின்றார்கள், சம்பாதிக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய ஜகாத்துகளை சரியான முறையிலே, அவர்களுடைய சொத்துக்களை, செல்வங்களை அவர்கள் சுத்திகரிப்பது கிடையாது. மாற்றமாக எப்போது நாம் அந்த ஜகாத்தை கொடுத்து சுத்திகரிக்கவில்லையோ, சொத்துக்களுக்கான பாதுகாப்பை தேடவில்லையோ, அவை அனர்த்தங்களின் மூலமாக அல்லது தீப்பற்றுதலின் மூலமாக அல்லது அழிந்து போவதின் மூலமாக அந்த சொத்துக்கள் எங்களிடத்திலிருந்து நீக்கப்படுவதை கண்கூடாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, நாம் எங்களுடைய சொத்துக்களிலே அந்த ஜகாத்தை எப்போது கடமையாகின்றதோ அப்போது அதனை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏன்? எங்களுக்கு முன் சென்ற சமூகங்களிலே மிகப்பெரிய படிப்பினைக்குரிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது. நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர். அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா யாரையும் செல்வந்தர் என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் ஒருவரை அல்லாஹு தஆலா சொல்லி இருக்கின்றான், இவர்தான் மிகப்பெரிய பணக்காரர். இன்ன காரூன கான மின் கௌமி மூசா. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சமூகத்திலே ஒரு மனிதர் இருந்தார், அவர்தான் காரூன் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர். அல்லாஹு தஆலா அவருக்கு மிகப்பெரிய செல்வத்தை கொடுத்திருந்தார். அவருடைய கஜானாக்களுடைய சாவிகளை கூட எத்தனையோ ஒட்டகங்கள் சுமக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய அந்த
சொத்துக்கள், செல்வங்கள் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. அல்லாஹு தஆலா அந்த காரூனுக்கு சொல்கின்றான், வஅஹ்சின் கமா அஹ்ஸனல்லாஹு இலைக், உங்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா எவ்வாறு உபகாரம் செய்திருக்கின்றானோ அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள், உபகாரம் செய்யுங்கள் என்று சொன்ன நேரத்திலே நான் சம்பாதித்த சொத்து, நான் தேடிய சொத்து, என்னுடைய முயற்சியால், என்னுடைய தேட்டத்தால் நான் ஒன்று சேர்த்தது, இவற்றை நான் எவ்வாறு உபகாரம் செய்ய முடியும், பிறருக்கு எவ்வாறு நான் கொடுக்க முடியும் என்று மமதையோடு நடந்தவர்தான் அந்த காரூன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மனிதர். இறுதியிலே அல்லாஹு தஆலா எம் அனைவருக்கும் படிப்பினையாக அந்த காரூனுக்கு நடந்த விடயத்தை அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றான். அந்த காரூனுடைய சொத்துக்களும் செல்வங்களும் முழுதும் பூமியிலே அல்லாஹு தஆலா அவற்றை உள்வாங்கிக் கொண்டான் என்பதை அல் குர்ஆனிலே எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய வியாபாரமாக இருக்கலாம், எங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்கம் வெள்ளியாக இருக்கலாம், இதர சொத்துக்களாக இருக்கலாம், இவை அனைத்திலும் நாம் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அந்த ஜகாத்தை எப்போது நாம் நிறைவேற்றுகின்றோமோ அப்போதுதான் எங்களுடைய சொத்துக்களுக்கான பாதுகாப்பும் அவற்றுக்கான பாதுகாப்பை அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றான். எனவே எங்களுடைய சொத்துக்களில், செல்வங்களில் அவை ஜகாத் எப்போது கடமையாகின்றதோ அப்படியான நேரங்களிலே அந்த ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா நம் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. இதன் அடுத்த நிகழ்ச்சிகளை, இதன் அடுத்த தொடர்களை, எதிர்வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளிலே நாம் பார்ப்போம். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரல் ஜஸா வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலினா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ மன் தபிஅஹும் பி இஹ்சானின் இலா யௌமித்தீன். அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அன்புக்குரிய நேயர்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. ரமலான் மாதத்துடைய சஹர் நேரத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அல்லாஹு தஆலா முஃமின்களுடைய பண்பு பற்றி குறிப்பிடுகின்ற போது வபில் அஸ்ஹாரிஹும் யஸ்தக்ஃபிரூன், அவர்கள் சஹருடைய நேரத்தில் இஸ்திக்ஃபார் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே குறிப்பிடுகின்றார். அந்த வகையில் இந்த நேரம் இஸ்திக்ஃபாருக்குரிய நேரம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு உங்களோடு சில ரமதான் பற்றிய, ரமலானிலே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய 2 பிரதான விடயங்கள் பற்றி கலந்துரையாடலாம், தெளிவுபடுத்தலாம் என்று கருதுகின்றேன். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, ரமதானை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ரமதான் நம்மிடத்திலே 2 உறவுகளை பலப்படுத்துவதற்கு விரும்புகின்றது. அது ஒன்றுதான் அல்லாஹுடனான உறவை பலப்படுத்தவும், மனிதர்களுடனான உறவை பலப்படுத்தவும் விரும்புகின்றமை மிக முக்கியமான அம்சமாகும். அல்லாஹு தஆலா ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹு தஆலா ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கையை மிக அழகாக ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்றான். அந்த வகையில் ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கை என்பது இறைவனை மையப்படுத்தியதாகவும் மனிதர்களை மையப்படுத்தியதாகவும் இருக்கின்றது. ஒரு புறத்தில் ஒரு மனிதன், ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹு தஆலாவை இந்த நிலையிலும் இபாதத் செய்து திக்ர் செய்து கொண்டு வாழ வேண்டியவனாக இருக்கின்றான். மறுபுறத்தில் அவன் இன்சானியத், மனித பண்புகளை பெற்று, இன்சானியத் என்ற மனித பண்புகளை பெற்று அவன் மனிதர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வதற்கும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றான். அந்த வகையிலே ஒரு முஸ்லிம் ஒரே நேரத்தில் ரப்பானியாகவும் இறைநேசனாகவும், மறுபுறத்தில் அவன் இன்சானி மனிதத்துவ பண்பு கொண்டவனாகவும் அவன் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த மார்க்கம் எதிர்பார்க்கின்றது. இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மார்க்கமானது ஒரு புறத்தில் ஒரு முஸ்லிம் யாபுதூன ரப், அல்லாஹு தஆலாவை வணங்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். மறுபுறத்தில் அவன் யர்ஹமூனல் ஹல்க், படைப்பினங்களோடு அன்பாக நடக்க வேண்டிய கடமைப்பாடுடையவனாக இருக்கின்றான். ஒரு புறத்தில் அவன் தக்வாவை கடைபிடிக்க வேண்டியவனாக இருக்கின்றான். மறுபுறத்தில் அல் இஹ்சான் என்கின்ற மனிதர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டியவனாக இருக்கின்றான்.
ஒரு புறத்தில் அவன் ஹுகூக்குல்லா அல்லாஹு தாலாவுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியவனாக அவன் இருக்கின்றான். மறுபுறத்தில் ஹுகூக்குல் இபாத் அடியார்களுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைப்பாடுடையாகவும் அவன் இருக்கின்றான். ஒரு புறத்தில் ஒரு முஸ்லிம் அல் இபாதாத் என்று சொல்கின்ற வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்ற கடமைப்பட்டிருக்கின்றான். மறுபுறத்தில் அவன் ஃபிஅலுல் ஹைராத் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய ஃபிஅலுல் ஹைராத் என்று சொல்கின்ற நற்கர்மங்களில் ஈடுபடுவது அவனுக்கு கடமையாக அல்லது அது அவனுடைய வாழ்க்கையின் மற்றொரு அம்சமாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இந்த விடயத்தை அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றான். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ர்கஉ வஸ்ஜுது வஅபுது ரப்பக்கும் வஃஅலுல் கைர லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன். ஈமான் கொண்டவர்களே, நீங்கள் ருக்கு செய்யுங்கள், நீங்கள் சுஜூத் செய்யுங்கள், மேலும் நீங்கள் அல்லாஹ்வை வணங்கி வழிபடுங்கள், மேலும் நீங்கள் நற்கர்மங்களிலே ஈடுபடுங்கள், நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா இந்த அல் குர்ஆன் வசனத்திலே குறிப்பிடுகின்றான். இந்த அல் குர்ஆன் வசனத்தை நாங்கள் நம்முடைய சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்கின்ற போது இரண்டு பிரதானமான விடயங்களை அல்லாஹு தஆலா இந்த இடத்தில் வலியுறுத்தி பார்க்கிறோம். ஒன்று, ருக்கு செய்ய சொல்கின்றான், சுஜூத் செய்ய சொல்கின்றான், மற்றும் அல்லாஹ்வை வணங்கி வழிபட சொல்கின்றான். அதே நேரத்தில் மனிதர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும், மனிதர்களுக்கு நட்பணி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அந்த விடயத்தையும் எமக்கு அல்லாஹு தஆலா கற்றுத்தருகிறார். அந்த வகையில் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இந்த ரமலானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புறத்தில் இந்த ரமலான் எமக்கு அல்லாஹ்வுடனான நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற இபாதாத் என்கின்ற தக்வா என்கின்ற அல்லது யஅபுதூன ரப் என்ற வகையில் அமைகின்ற பல்வேறு விடயங்களை எமக்கு தருகின்றது. அது நோன்பாக இருக்கலாம், குர்ஆன் ஓதலாக இருக்கலாம், ذிக்ர் அவுராதுகளாக இருக்கலாம், தௌபாவாக இருக்கலாம், இஸ்திக்பாராக இருக்கலாம், அல்லாஹ்விடத்தில் மன்றாடி பிரார்த்திக்கின்ற விடயங்களாக இருக்கலாம், சுன்னத்தான நஃபிலான தொழுகைகளாக அவை இருக்கலாம். மறுபுறத்தில் மனிதர்களோடு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அமல்களையும் இந்த ரமதான் எமக்கு கற்றுத்தருகின்றது அல்லது எம்மிடத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பை பார்க்கணும். ரமதான் என்பது தர்மத்துடைய மாதமாக இருக்கின்றது, ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய மாதமாக இருக்கின்றது, ஏழைகளுடைய பசியை உணர்கின்ற மாதமாக இருக்கின்றது. இப்படி ரமதான் என்பது ஒரு புறத்தில் இறைவனோடு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவது போல மனிதர்களோடும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விடயத்திலே அது பங்களிப்பு செய்வதை பார்ப்பார். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இரண்டு விதமான அமல்களை அவன் செய்கின்றான். ஒன்று, அவன் செய்கின்ற அமல்கள் அவனுக்கு மாத்திரம் பயனளிக்கின்ற அமல்களாக இருக்கின்றன. இவற்றை அவன் ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ்வை நெருங்கி செல்கின்ற அமல்கள் என்று குறிப்பிட முடியும். இவற்றைத்தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல தொழுகை, நோன்பு, ஜக்காத், ஹஜ், அதே போன்று ذிக்ர், அவுராத், தௌபா, இஸ்திக்பார் போன்றவற்றை எங்களுக்கு குறிப்பிட முடியும். இவற்றின் மூலமாக ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வை நெருங்கி செல்கின்றான். இன்னும் சில அமல்கள் இருக்கின்றன. ஒரு குறித்த அமலின் பயனானது அந்த அமலை செய்கின்ற முஸ்லிமை கடந்து மற்றவர்களுக்கும் அந்த அமல் பயன்பாடு சென்றடைகின்ற அமல். இந்த அமல்களை பொறுத்தவரைக்கும் அதனை அல்லாஹ் எம்மை நெருங்கி வருகின்ற அமல்கள் என்று குறிப்பிட முடியும். அந்த வகையில் இந்த இரண்டு விதமான அமல்களையும் ஒரு முஸ்லிம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த மார்க்கம் எதிர்பார்க்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற போது அவர்கள் ஒரு புறத்தில் அல்லாஹ்வை வணங்கி வழிபடுகின்ற அல் ஆபித ஷக்கூர், அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ள ஒரு வணக்கவாளியாக இருக்கின்றார்கள். மறுபுறத்தில் அவர்கள் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கின்றவர்களாக, இயலாதவர்களுக்கு உதவுகின்றவர்களாக, கஷ்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உதவுகின்றவர்களாக, அதே நேரத்தில் நோயாளிகளுக்கு உதவுகின்றவர்களாக என்கின்ற அந்த மனித பண்புகளை அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தது போல ஏனையவர்களுக்கும் உபதேசித்திருப்பதை பார்க்கிறோம். இதனால் தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பல்வேறு உபதேசங்கள் மனிதர்களுக்கு நன்மை பயக்கின்றவைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி பார்க்கிறோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், மனிதர்களில் சிறந்தவர் மனிதர்களுக்கு பயன்படுவார்கள். மனிதர்களுக்கு பயனளிக்கின்ற கருமங்களில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் தான் மனிதர்களுக்கு பயனுள்ளவர்கள் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குறிப்பிட்டார்கள். அந்த வகையில் தான் நபி அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே வலியுறுத்தி சொன்னார்கள், இந்த பள்ளிவாயில் மஸ்ஜிதுன் நபவியில் ஒருவர் இஅ்திகாஃப் இருப்பதை விட அவர் ஒரு மனிதனுடைய மற்ற மனிதனுடைய தேவைக்காக வெளியேறி செல்வது, அந்த தேவையை நிறைவேற்றி கொடுப்பது சிறந்தது என்று குறிப்பிட்டார்கள்.
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன மற்றும் ஒரு ஹதீஸ் மிக முக்கியமானது. தூபா லிஅப்தின் ஜஅலஹுல்லாஹு மிஃப்தாஹன் லில் கைர் வ மிக்லாகன் லிஷ்ஷர். ஒரு அடியானுக்கு நன்மாராயம் உண்டாகட்டும் அல்லது ஒரு அடியானுக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்கட்டும். அல்லாஹ் தஆலா அந்த அடியானை நன்மைகளுக்கு திறப்பாகவும் தீமைகளுக்கு பூட்டாகவும் ஆக்கி வைத்திருக்கிறான். அப்படி என்றால் அந்த முஸ்லிம் எப்போதும் மனிதர்களுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியவராக, நன்மைகளை செய்யக்கூடியவர்களாக, நற்கர்மங்களில் அவர்கள் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். மறுபுறத்தில் அவர் சமூகத்தில் இருக்கின்ற தீமைகளை தடுக்கின்றவராக இருக்கின்றார் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த மனிதரை பாராட்டி அந்த மனிதருக்கு சுவனம் கிடைக்கட்டும் தூபா என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அதே நேரத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன மற்றும் ஒரு ஹதீஸ் நம்முடைய கவனத்தை பெற வேண்டும். மன் தஆ இலா ஹுதன் கான லஹு மினல் அஜ்ரி மிஸ்ல உஜூரி மன் தபிஅஹு. ஒரு மனிதர் ஒரு நன்மையை நோக்கி அழைக்கின்றார் என்றால் அவருக்கு கிடைக்கின்ற கூலி பற்றி நபி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது அவர்கள் சொன்னார்கள், அந்த நன்மையை யாரெல்லாம் அவரை தொடர்ந்து செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது போன்ற ஒரு கூலி அதனை ஆரம்பித்து வைக்கின்ற அல்லது அன்பால் அழைக்கின்ற அந்த மனிதருக்கு கிடைக்கிறது என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். அதனை பின்தொடர்ந்து செய்கின்றவர்களுடைய நன்மையில் எவ்வித குறைவும் ஏற்படாது என்று நபி அவர்கள் எமக்கு வழிகாட்டியிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அஹப்புன் நாஸ் இலல்லாஹ் அன்ஃபஅஹும் பின்னாஸ். அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை பெற்றவர், அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமானவர் மனிதர்களுக்கு பயனுள்ளவர் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குறிப்பிட்டார். இந்த ஹதீஸ்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்கின்ற மிக முக்கியமான விடயம் என்றால் நாங்கள் மனிதர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக மாற வேண்டும். எப்படி இந்த ரமதானில் நாங்கள் நோன்பு பிடிப்பதன் மூலமாக, இரவு நேர தொழுகை மூலமாக, நீண்ட பிரார்த்தனைகள் மூலமாக, தௌபா மூலமாக, இஸ்திக்பார் மூலமாக, வேறு அமல்கள் மூலமாக நாங்கள் அல்லாஹ்வை எப்படி நெருங்குகின்றோமோ அதே போன்று இந்த மாதத்தில் தர்மத்தின் மூலமாக, ஏனையவர்களுக்கு உதவி செய்வதன் மூலமாக, ஏழையுடைய பசியை உணர்ந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வதன் மூலமாக என்று பல்வேறு வடிவங்களில் நாங்கள் மனிதர்களை நெருங்குகின்றவர்களாக, மனிதர்களுடைய அன்பை சம்பாதிக்கின்றவர்களாக மாற வேண்டும். அதே நேரத்தில் மனிதர்களுக்கு நாங்கள் தீங்கிழைக்காமல் வாழ்வதன் மூலமாக இந்த ரமலானிலே மனிதர்களுடைய அன்பை நெருக்கத்தை பெறுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பல ஹதீஸ்களூடாக நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கின்றார்கள், யார் மல்லம் யதா கௌல ஸூரி வல் அமல பிஹி ஃபலைஸ லில்லாஹி ஹாஜத்துன் ஃபி ஐ யதஅ தஆமஹு வ ஷராபஹு. யார் பொய்யான வார்த்தைகளை, மோசமான வார்த்தைகளை யார் விட்டுவிடவில்லையோ அவர் பசித்திருப்பதிலும் தாகித்திருப்பதிலும் எவ்வித பிரயோசனமும் கிடையாது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். நிறைய இரவு வணக்கவாளிகள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இரவில் விழித்திருப்பது மாத்திரம்தான் அவர்களுக்குரியது. அவர்கள் அந்த விழித்திருப்பதன் மூலமாக எதனையும் அடைந்து கொள்ளவில்லை என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னொரு ஹதீஸிலே அவர்கள் எச்சரித்திருக்கின்றார்கள். இவையெல்லாம் நமக்கு சொல்கின்ற விடயம் என்னவென்றால், நோன்பு காலத்தில் நம்முடைய நாவினால், நம்முடைய கரத்தினால், நம்முடைய எண்ணத்தினால் கூட நாங்கள் மற்றவர்கள் பற்றி பிழையாக ஒரு விடயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் என்றிருந்தால் அல்லது மற்றவர்களை நோவினைப்படுத்துவோம் என்றிருந்தால் அவற்றின் மூலமாக நோன்புடைய பலனை இழந்து விடுவோம். மாற்றமாக நாங்கள் நம்முடைய வார்த்தைகளால் மற்றவர்களை இந்த ரமலான் மாதத்திலே சந்தோஷப்படுத்துவோம் என்றிருந்தால், அவர்களுக்கு உதவி செய்வோம் என்றிருந்தால் அதன் மூலமாக அவருடைய நெருக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, நாம் நம்முடைய கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம், இந்த ரமலானிலே எப்படி நாங்கள் அல்லாஹ்வை நோக்கி மிக வேகமாக நெருங்கி செல்கின்றோமோ அதே போன்று அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களை நோக்கி நாங்கள் நெருங்கி செல்ல வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களுக்கு, மனிதர்களுக்கு தீங்கிழைக்கின்ற விடயத்திலும் நாங்கள் முற்றுமுழுதாக தவிர்த்து கொள்வதற்கு எம்முடைய நாவை, எம்முடைய கரங்களை, எம்முடைய உடல் உறுப்புகளை பயிற்றுவித்துக் கொள்வதற்கு இந்த ரமலானிலே நாம் முயற்சிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அல்லாஹ் தஆலா ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையை அல் குர்ஆனிலே சொல்கின்றான். யாருக்கென்றால், யாரெல்லாம் தங்களுடைய கரத்தினாலோ, நாவினாலோ, உடல் உறுப்புகளினாலோ அல்லது மற்றொரு வகையிலோ மற்றவர்களுக்கு தீங்கிழைப்பார்களோ அவர்கள் மறுமையிலே கடுமையான விளைவை எதிர்கொள்வார்கள் என்று இந்த மார்க்கம் எச்சரிக்கின்றது. குர்ஆனிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் 2 சூறாக்கள் இருக்கின்றன. அந்த 2 சூறாக்களும் வயல் என்று ஆரம்பிக்கிறது. வயல் என்றால் கேடு, அல்லது வயல் என்றால் வயல் என்று ஒரு நரகம் இருக்கிறது என்று
அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். அந்த வகையிலே வயல் என்று ஆரம்பிக்கின்ற அந்த 2 சூறாக்களையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட போது முதலாவதாக வயலுல்லில் முத்தஃபிஃபீன், அளவை நிறுவைகளில் மோசடி செய்கின்றவர்களுக்கு கேடுதான் என்று அல் குர்ஆன் குறிப்பிடுகின்றது. அளவை நிறுவைகளில் மோசடி செய்கின்றவர்கள் என்றால் மனிதர்களுடைய செல்வத்தோடு விளையாடுகின்றவர்கள், மனிதர்களுடைய செல்வத்தில் மோசடி செய்கின்றவர்கள், மனிதர்களை செல்வம் சார்ந்த விடயத்தில் ஏமாற்றுகின்றவர்கள். அந்த செல்வத்திலே மோசடி செய்கின்ற விடயம் அது தொழில் சார்ந்த விடயமா இருக்கலாம், பணம் சார்ந்த விடயமா இருக்கலாம், எந்த ஒரு விடயமாகவும் இருக்கலாம். மோசடியில் ஈடுபடுகின்றவர்களை இந்த குர்ஆன் வசனம் எச்சரிப்பதை பார்க்கின்றோம். இரண்டாவது விடயம் வயலுல் லிகுல்லி ஹுமஸத்தில் லுமஸா. இந்த சூறாவை நாங்கள் எடுத்து நோக்கின்ற போது அந்த சூறாவிலே அல்லாஹ் தஆலா எச்சரிக்கின்றான், கோல் சொல்லி புறம் பேசி திரிகின்றவர்களுக்கு வயல் என்கின்ற நரகம் இருக்கிறது என்று எச்சரிக்கின்றான். அப்படி என்றால் இத்தகைய மனிதர்களுடைய மனிதர்களுடைய மானத்தோடு விளையாடுகின்றவர்கள், அவர்களை பற்றி கோல் சொல்கின்றவர்கள், புறம் பேசுகின்றவர்கள், அவர்களுடைய மானத்தோடு மரியாதையோடு கண்ணியத்தோடு விளையாடுகின்றவர்கள், அவர்கள் இருவருக்கும் கேடு இருக்கிறது, நரகம் இருக்கிறது, வயல் என்கின்ற அந்த நரகம் இருக்கிறது என்று அல் குர்ஆன் எச்சரிப்பதை பார்க்கிறோம். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே, இந்த இடத்தில் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். மறுமையிலே ஒரு காட்சியை பற்றி குர்ஆன் குறிப்பிடுகின்றது. அந்த காட்சி எப்போதும் எம்முடைய கண்முன்னே சிந்தனைக்கு வந்து செல்ல வேண்டும். நாம் அடுத்த மனிதர்களுக்கு ஒரு அநீதி இழைக்கின்ற போது, அடுத்த மனிதர்களுடைய விடயத்தில் நாங்கள் கவனஈனமாக நடந்து கொண்ட போது, எம்முடைய நாவை, எம்முடைய கண்களை கொண்டு, எம்முடைய உடல் உறுப்புகளை கொண்டு அடுத்த மனிதர்களுக்கு தீங்கிழைக்கின்ற போது இந்த மறுமையுடைய காட்சி எம்முடைய கண்முன்னே வந்து செல்ல வேண்டும். மறுமையிலே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தந்தையிடத்திலே ஒரு நன்மையை வேண்டி செல்வான், அந்த தந்தையை கொடுக்க மாட்டார். தன்னுடைய மகனிடத்திலே செல்வார், கொடுக்க மாட்டார். தன்னுடைய மனைவியிடத்திலே செல்வார், கொடுக்க மாட்டார். தன்னுடைய உறவினரிடத்திலே செல்வார், கொடுக்க மாட்டார். குர்ஆன் இதனை சொல்கின்றது, யௌம யஃபிருல் மர்உ மின் அஹீஹி வ உம்மிஹி வ அபீஹி வ ஸாஹிபதிஹி வ பனி. நாளை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தந்தையை விட்டு, தன்னுடைய மனைவியை விட்டு, தன்னுடைய சகோதரனை விட்டு, தன்னுடைய தாயை விட்டு அவன் விரண்டோடுவான். அத்தகைய மனிதன் தன்னுடைய சகோதரனுக்கு, தன்னுடைய தாய்க்கு, தன்னுடைய தந்தைக்கு, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நன்மையை மறுமை நாளில் கொடுக்க முடியாது என்று தவிக்கின்ற அந்த மனிதன் இந்த உலகத்தில் மற்ற மனிதன் பற்றி புறம் பேசி இருந்தால், கோல் சொல்லி இருந்தால், அவருடைய சொத்துக்களை சூறையாடி இருந்தால், களவெடுத்திருந்தால், ஏமாற்றி இருந்தால், நோவினை செய்திருந்தால், அவன் மற்ற மனிதனுக்கு, மூன்றாவது நபருக்கு, தன்னுடைய தாய் அல்லாத, தன்னுடைய சகோதரி அல்லாத, தன்னுடைய மனைவி அல்லாத மற்றொரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய அனைத்து நன்மைகளையும் கொடுத்துவிட வேண்டிய கடமைப்பாட்டில் இருப்பான் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல் முஃப்லிஸ் என்கின்ற அந்த ஹதீஸிலே எமக்கு எச்சரித்திருக்கின்றார்கள். யார் முஃப்லிஸ் என்று கேட்கின்ற போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், முஃப்லிஸ் யார் என்றால் அவன் நிறைய தொழுகைகளோடு, நோன்போடு, ஜகாத்தோடு, ஹஜ்ஜோடு வந்திருப்பான், ஆனால் அவன் மற்றொரு மனிதனுக்கு அநியாயம் செய்திருப்பான். அந்த அநியாயம் இழைக்கப்பட்ட மனிதன் இவருடைய நோன்பையும், இவருடைய தொழுகையையும், இவருடைய அமல்கள் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வார் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்ற அந்த ஹதீஸிலே அந்த முஃப்லிஸ் பற்றி விளக்கப்பட்டு பார்ப்போம். எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இந்த ரமலான் என்பது நம்முடைய நாவை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு மாதம், நம்முடைய உடல் உறுப்புகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய மாதம், நம்முடைய பார்வையை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய மாதம். இதன் மூலமாக நாம் நம்முடைய உள்ளத்தை பயிற்றுவித்துக் கொள்ள முடியும். அதன் மூலமாக நாம் மற்ற மனிதர்களுக்கு தீங்கிழைக்காமல் இருக்க முடியும். அதன் அடியாக மற்ற மனிதர்களுடைய அன்பை, நேசத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எப்படி? தொழுகை மூலமாக, நீண்ட நேர பிரார்த்தனைகள் மூலமாக, தௌபா மூலமாக நாங்கள் அல்லாஹ்வை நெருங்க வேண்டும் என்று இந்த ரமதானில் ஆசைப்படுகின்றோமோ அதே போன்று மனிதர்கள் விடயத்திலும் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர்களை ஒரு புறத்தில் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும், மற்றொரு புறத்தில் அவர்களுக்கு தீமை செய்யாமல் நாம் எம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் மனிதர்களுக்கு அதிகம் அதிகம் நன்மை செய்கின்றவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். அல் குர்ஆனிலே இருக்கின்ற இந்த வசனத்தை பாருங்கள். மோமின்களுடைய பண்பை பற்றி குர்ஆன் சொல்கின்ற போது இப்படி சொல்கின்றது, கானு கலீலம் மினல் லைலி மா யஹ்ஜஹூன் வ பில் அஸ்ஹாரிஹும் யஸ்தக்ஃபிரூன் வ ஃபீ அம்வாலிஹிம் ஹக்குன் லிஸ்ஸாயிலி வல் மஹ்ரூம். ஒரு அருமையான அல் குர்ஆன் வசனம். இந்த வசனம் சொல்கின்ற செய்தியை நம்முடைய சிந்தனைக்கு எடுத்துக் கொள்வோம். அந்த மனிதர்கள் இரவு நேரத்தில் கொஞ்ச நேரம்தான் தங்களுடைய விலா எலும்புகளை கட்டிலே வைத்து சாயக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். அப்படி என்றால் அவர்கள் அதிக நேரமாக இரவு நேரத்திலே விழித்திருந்து வணக்கத்தில் ஈடுபடுவார்கள். வ பில் அஸ்ஹாரி ஹும் யஸ்தக்ஃபிரூன். அவர்கள் சஹருடைய
பெரும்பாலுடைய நேரத்தில் எழுந்திருந்து இஸ்திக்பார் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இது அல்லாஹ்வை நோக்கி நெருங்கி செல்கின்ற ஒரு முஸ்லிமுடைய வணக்க வழிபாடுகள் பற்றி இந்த குர்ஆன் வசனத்தின் முதலாவது பகுதி சொல்கின்றது. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல ஒரு முஸ்லிமுக்கு 2 வகையான அமல்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று அவன் அல்லாஹ்வை நோக்கி நெருங்கி செல்கின்ற அமல்கள், இரண்டாவது அல்லாஹ் அவனை நோக்கி நெருங்கி வருகின்ற அமல்கள். இந்த குர்ஆன் வசனத்தில் முதலாவது பகுதியில் இருக்கின்ற இந்த அமல் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வை நோக்கி நெருங்கி செல்கின்ற அமல். ஆனால் இந்த வசனத்துடைய இரண்டாவது பகுதியை பாருங்கள். அந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் தஆலா சொல்கின்றான், வஃபி அம்வாலிஹிம் ஹக்குன் லிஸ்ஸாயிலி வல் மஹ்ரூம். கேட்டு வருகின்றவர்களுக்கும் கேட்டு வர முடியாமல் தவிக்கின்ற அந்த நடுநிலையானவர்களுக்கும் அவர்களுடைய செல்வத்தில் ஒரு பங்கு இருக்கிறது என்று குர்ஆன் சொல்கின்றது. அப்படி என்றால் ஒரு புறத்தில் அவர்கள் இரவு வணக்கத்தில் இருப்பார்கள், மறுபுறத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய செல்வத்தால் மனிதர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வார்கள், மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், கேட்டு வருகின்றவர்கள் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், கேட்டு வராத ஏழைகளுக்கும் தேவையுடையவர்களுக்கும் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த விடயத்தோடு தொடர்படுத்தி சொல்கின்ற இந்த ஹதீஸை பாருங்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அய்யுஹன் நாஸ், மனிதர்களே, அஃஷுஸ் ஸலாம், ஸலாத்தை பரப்புங்கள், வ அத்இமுத் தஆம், நீங்கள் உணவளியுங்கள், வஸல்லூ பில்லைலி வன்னாசு நியாம், மனிதர்கள் இரவிலே தூங்குகின்ற போது நீங்கள் தொழுங்கள், ததுகுலுல் ஜன்னத பிஸலாம், நீங்கள் சுவர்க்கத்திலே சாந்தமாக அமைதியாக நுழைவீர்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார். இந்த ஹதீஸையும் நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது இந்த ஹதீஸுடைய முதல் பகுதி மனிதர்களோடு தொடர்பான, மனிதர்களோடு நெருக்கப்படுத்துகின்ற விடயத்தை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கின்றார்கள், சலாத்தை பரப்புங்கள், அதே நேரத்தில் உணவளியுங்கள் என்று சொல்லிட்டு இரண்டாவது பகுதியிலே அல்லாஹ்வோடு நெருக்கப்படுத்துகின்ற இரவு நேரத்திலே நின்று வணங்குங்கள் என்ற அந்த செய்தியை சொல்வதை பார்க்கிறோம். இந்த விடயத்தை சஹாபாக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இரவிலே வணக்கவாளிகளாகவும் பகலிலே குதிரை வீரர்களாகவும் இருந்தார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். அந்த வகையில் உமர் பின் கத்தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கின்ற விடயத்தை பாருங்கள். அவரிடத்திலே அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி அவதானிக்கின்ற, அவர் வாழ்க்கையிலே இவ்வளவு பிஸியாக, ஈடுபாடாக, அதிகமான பணிகளில் ஈடுபடுகின்ற ஒருவராக இருப்பதை பார்க்கின்ற அவருடைய தோழர்கள், அவரோடு சுற்றி இருக்கின்றவர்கள் கேட்கின்றார்கள், யா அமீரல் முஃமினீன், அமீர் முஃமின் அவர்களே, நீங்கள் தூங்க மாட்டீர்களா? நீங்கள் தூங்குவதில்லையா? கவலையோடு அமீர் முஃமினீன் அவர்களிடத்திலே சஹாபா தோழர்கள் கேட்கின்றார்கள். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அமீர் முஃமினீன் உமர் பின் கத்தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கின்ற வார்த்தை உண்மையிலே பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டியது. அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், வ இன்னிம்து பின் நஹாரி, நான் பகல் பொழுதிலே தூங்கிவிட்டால் தய்யஅது ஹுகூகன் நாஸ், மனிதர்களுடைய உரிமைகளை உரிய முறையில் நிறைவேற்றாமல் நான் தொலைத்து விடுவேன். நான் பகல் நேரத்தில் தூங்கிவிட்டால் மனிதர்களுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்றாமல் நான் அதனை வீணடித்து விடுவேன். நான் இரவிலே தூங்கிவிட்டால் தய்யஅது ஹஸ்ஸி மினல்லாஹ், அல்லாஹ்விடமிருந்து எனக்கு கிடைக்கின்ற அந்த பங்கை நான் தொலைத்து விடுவேன். அவர்கள் சொல்கின்ற விடயத்தை பாருங்கள். நான் இரவிலே தூங்கினால் என்னுடைய அல்லாஹ்வுடனான உறவை நான் சரியான முறையில் பேணாதவனாக இருப்பேன். அதன் மூலமாக அல்லாஹ் தஆலா எனக்கு கொடுக்கின்ற அந்த பங்கை நான் இழந்து விடுவேன். நான் பகல் நேரத்தில் தூங்கிவிட்டால் நான் மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் தவறிழைத்து விடுவேன் என்று அவர்கள் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். இவையெல்லாம் அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பாசறையிலே கற்றுக்கொண்ட விடயங்களாக இருக்கின்றது. அதன் விளைவைத்தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே, பிற்பட்ட வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறோம். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இந்த ரமதான் காலம் நமக்கு பல்வேறு விதமான பயிற்சிகளை தருகின்றது. நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல எங்களுடைய நாவுகளை குர்ஆன் ஓதுவதிலும், திக்ரிலும், ஔராதிலும், தௌபாவிலும், இஸ்திக்பாரிலும் நினைப்பது போல நாம் பசியிலும் தாகத்திலும் இருந்து நாங்கள் அதிகமாக அல்லாஹ் நோன்பிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்வை நெருங்குவதற்கு முயற்சிப்பது போல, இரவிலே நீண்ட நேரம் தொழுது அல்லாஹ்வை நெருங்குவதற்கு முயற்சிப்பது போல, நாங்கள் மறுபுறத்தில் மனிதர்களோடும் நெருக்கமான உறவை கட்டியெழுப்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த மாதத்திலே நாங்கள் நம்முடைய உறவினர்களோடு நெருக்கமான உறவை கட்டியெழுப்ப முயற்சிக்க வேண்டும். பெற்றார்கள் எம்மை விட்டும் தூர இடத்தில்
இருந்தால் அவர்களுடனான உறவை நாங்கள் நெருக்கப்படுத்திக் கொடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும். எம்முடைய இரத்த உறவினர்கள் இந்த காலத்தில் எம்மை விட்டும் தூர இடத்தில் இருந்தால் அவர்களுடனான உறவை பலப்படுத்துவதற்கும் இந்த காலத்தை முயற்சிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் எம்முடைய அயலவர்கள், எம்முடைய கிராமத்தில் இருக்கின்ற நோயாளிகள், தேவையுடையவர்கள், வறுமையில் இருக்கின்றவர்கள், கஷ்டத்தில் இருக்கின்றவர்கள் யாராக இருக்கலாம், அவர்களுக்கு எம்முடைய முடியுமான உதவிகளை நீட்டி நாம் அவர்களுடனான உறவை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். உறவை பலப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை பெற முடியும். நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல ஒரு அடியான், ஒரு முஸ்லிம் செய்கின்ற 2 அமல்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று அல்லாஹ்வை நோக்கி ஒரு முஸ்லிம் நெருங்கி செல்கின்ற அமல்கள். இரண்டாவது அல்லாஹ் ஒரு அடியானை நோக்கி நெருங்கி வருகின்ற அமல்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அல்லாஹு ஃபீ ஔனில் அப்தி மா கானல் அப்து ஃபீ ஔனி அஹீஹ். ஒரு அடியான் மற்றொரு அடியானுக்கு உதவி செய்கின்ற காலமெல்லாம் அல்லாஹு தஆலா அவனுக்கு உதவியாளனாக இருப்பான். அவ்வாறென்றால் நீங்கள் அல்லாஹ்வை உதவியாளனாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றிருந்தால், அல்லாஹ்வுடைய அன்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மனிதர்களுக்கு உதவியாளனாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த ஹதீஸ் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லி பார்க்கிறோம். அந்த வகையிலே இந்த 2 பண்புகளையும் இந்த மாதத்தில் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். ஒரு புறத்தில் ஒரு முஸ்லிம் ரப்பானியாக, இறை நேசனாக தன்னை மாற்றிக்கொள்வதற்கு அவன் முயற்சிக்க வேண்டும். மறுபுறத்தில் தன்னுடைய இன்சானி என்ற அந்த பண்பை அவன் தன்னிடத்தில் அதிகம் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு அவன் முயற்சிக்க வேண்டும். தன்னுடைய உடல் உறுப்புகளை மனிதர்களுக்கு தீமை செய்வதிலிருந்து அவன் தூரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலமாக இந்த ரமலானுடைய 30 நாள் பயிற்சி நிறைவடைகின்ற போது ஒரு புறத்தில் நம்முடைய உள்ளத்தில் அமைதி இருக்கும், சாந்தம் இருக்கும், மனநிறைவு இருக்கும், அல்லாஹ் பற்றிய திக்ரில் இந்த உள்ளம் நிரம்பி இருக்கும். மறுபுறத்தில் நாம் எம்மை சூழ இருக்கின்ற மனிதர்களோடு நல்ல உறவை கட்டியெழுப்பி அவர்களது அன்பையும் பெற்றவர்களாக மாறிக்கொள்வதற்கு நமக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். வல்லாஹ் அல்லாஹு தஆலா இந்த 2 விடயங்களையும் இந்த ரமலானில் அடைந்து கொள்வதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. வ ஆகிர் தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. விரட்டறியப்பட்ட ஷைத்தானின் தீங்குகளை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடுகின்றோம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லாத அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பிக்கின்றோம். வல்லைலி இதா யக்ஷா. இருளால் தன்னை மூடிக்கொள்ளும் இரவின் மீது சத்தியமாக. வன்னஹாரி இதா தஜல்லா. பிரகாசம் வெளிப்படும் பகலின் மீதும் சத்தியமாக. வமா خلقல் ذكر والأنثى. ஆணையும் பெண்ணையும் அவன் படைப்பதன் மீதும் சத்தியமாக. இன்ன சஅயகும் லஷத்தா. நிச்சயமாக உங்களுடைய முயற்சி பலவாகும். فأما من أعطى واتقى. எனவே இவர் தான தர்மம் கொடுத்து தன் இறைவனிடம் பயபக்தியுடன் நடந்து கொள்கிறார்களோ, وصدق بالحسنى. நல்லவற்றை அவை நல்லவை என்று உண்மையாக்குகின்றார்களோ, فسنيسره لليسرى. அவருக்கு நாம் சொர்க்கத்தின் வழியை இலேசாக்குவோம். وأما من بخل واستغنى. ஆனால் இவர் லோபித்தனம் செய்து அல்லாஹ்விடமிருந்து தன்னை தேவையற்றவனாக கருதுகின்றானோ, وكذب بالحسنى. இன்னும் நல்லவற்றை பொய்யாக்கின்றானோ, فسنيسره للعسرى. அவனுக்கு கஷ்டத்துக்குரிய நரகத்தின் வழியைத்தான் இலேசாக்குவோம். وما يغني عنه ماله إذا تردى. ஆகவே அவன் நரகத்தில் விழுந்துவிட்டால் அவனுடைய பொருள் அவனுக்கு பலன் அளிக்காது. إن
علينا للهدى நேர்வழியை காண்பித்தல் நிச்சயமாக எம் கையிலே இருக்கின்றது. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله